Hello, friends. Myself is Professor Uwe Gangude. Today we are taking a new lesson that is, in fact, the short stories in FYV's second semester. The present story, The Thief by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a well known Indian author of having a British descent. He was awarded John Lenwin Rai Memorial Prize for first his novel The Room on the Roof. He has published more than 30 books for children and over 300 short stories. His short stories have been collected in a popular titles such as Night Train to Diwali, Funny Side of The Ghost Stories from the Raj. In this present story, the author portrays the thief's transformation into an honest man. The narrator of the story is a protagonist himself, and one can see the change, behavior, and growth in a character. All it takes to change this man is bit of kindness shown by complete stranger through subtlety and simplicity. Ruskin Bond shows us how man's life can change a very short period of time. This is an introduction of author who has received a Padma Bhushan award also for his literary career. This is the first person narrative. I was still thief when I met Arun, and though I was only 15, was an experienced and fairly successful hand. Arun was watching the wrestler when I approached him. He was about 20, a tall, lean fellow, and looked a kind simple enough for my purpose. I hadn't much luck to let the thought I might be able to get into this young person's confidence. He seemed quite fascinated by the wrestling. Two well-oiled men slides about in the soft mud, grunting and slapping their thighs. When I drew Arun into the conversation, he didn't seem to realize I was a stranger. In this paragraph, I is a protagonist here. This is a first person narratives by Ruskin Bond. And he says, I am a thief and I happen to go to see wrestling match where he met Arun, who was watching the wrestling match. He was very simple, honest, and great fellow. In my desktop, that the protagonist has tried to communicate with Arun, and he said, he looked like a wrestler yourself. And he said, yes, I do. Which put off my tried for a moment because at the time I was rather thin and bony and not very impressive physically. And yes, I said, a wrestler sometimes. What's your name? And he asked me a name, and I lied, means I have not said my name, what exactly my name was. Deepak. Deepak was about my fifth name because the protagonist himself is a thief and he had a bad notion to rob Arun. He had adopted rather Ranbir, Sudhir, Trilok, Surinder, and now the fifth false name to deceive someone, that is Deepak. After this preliminary exchange, Arun confined himself to comment on to match, and I didn't have much to say. After a while, he walked away from the crowd of spectators. I followed him. The um,
Protagonist followed Arun and he apologized himself to be a very honest man. And he said, "Hello." I gave him my most appealing smile and I want to work for you, I said. He didn't stop walking. He was continuously walking and talking with me. What makes you think I want someone to work for me? Well, I said, I have been wandering about all the day looking for best person to work for. And when I saw you, I knew that no one else had a chance. So Arun, who is watching a wrestling match, was also in search of a good man for his service. And Deepak said that you are flattering me, but I am not in such a way great man. I thought that over a 5 minutes and perhaps I had misjudged my man. Can you feed me? Arun asked. Can you cook? He countered. I can cook, I lied. Protagonists do not know how to cook, but he said, I can have the command over the cooking. If you can cook, I she said, I feed you, and there is a conditional agreement. He must have to cook for Arun, and Arun will feed him. He means Arun took he protagonist to his room. He used to sleep in the veranda, but I was nearly back on the street that night. The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbors as neighbor's cat and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way, and then he couldn't help laughing. He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes, and later patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook in the morning. Not only did he teach me to cook, but taught me to write my name and his and said he would soon teach me to write whole sentences and add money on paper when you didn't have any in your pocket. In this way, the story goes on. It was quite pleasant working for Arun. I made the tea in the morning and later went on shopping. I would take my time buying the day's supplies and make the profit about 25 paise a day. I would tell Arun that rice was 56 paise a pound, it generally was, but I would get at a 50 paise a pound. I think he knew I made a little this when, but he didn't mind. He wasn't giving me a regular wage. I was really grateful to Arun for teaching me to write. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It might even be an incentive to be honest. Arun made money by fits and start. He would be borrowing 1 week, lending the next, and he would keep worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate lavishly. One evening he came home with a wad of notes, and at night I saw him stuck a bundle under his mattress at the head of bed. And I watched it very carefully and observed it because I myself is a thief, and therefore I was making a planning. I was making planning. I had been working for Arun for nearly fortnight. I've been fortunate for doing so. I had to key to work front door. Uh, I had access to a room whenever Arun was out. He was the most trusting person I had ever have met, and that was why I couldn't make up my mind to rob him. As Deepak means protagonist is a thief, and he has given everything as a family member in the Arun's house. Therefore, protagonist himself thinks that the honest man like Arun should not be robbed.
But what can I do? These are the questions in the mind of the culprit. Deepak, it is easy to rob a greedy man because he deserves to be robbed, but it is not easy to rob rich man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a poor man, even one who really doesn't care if he robbed. A rich man or a greedy man or a careful man wouldn't keep his money under the pillow or the mattress. He would lock it up in a safe place. Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge. It's time I did some really work and I told myself I'm getting out of the practice. If I don't take money, he will only waste it on his friends. He doesn't even pay me. Arun was asleep. Moonlight came in from the veranda and across the bed. I sat up on the floor, my blanket wrapped around me, considering the situation, and there was a quite lot more in that wad. And if I took it, I would have to leave town. I might make the 9:30 express to Amritsar. Slipping out of the blanket, and I crept out on for four forced through the doors and up to the bed and peeped at Arun. He was sleeping peacefully with a soft and easy breathing. His face was clear and unlined. Even I had more marking on my face, though mine were mostly scars. My hand took on an identity of its own. It slid around in the mattress, and the fingers searching for the notes, and they found them. I drew them out without a crackle. Arun sighed in his sleep and turned on his side towards me, and my free hand was resting on the bed, and his hair touched me finger. I was frightened when his ear touched my fingers, and crawled quickly and quietly out of the room. When I was in the street, I began to run. I ran down the bazaar road to the station. The shops were all closed, but the few lights came from the upper window. I had the notes at my waist and held there by the strings of my pyjamas. I felt I had to stop at count and notes through, though I knew it might make me late for on the train. It was already 10:20. By the clock tower, I slowed down to walk and my fingers flickered through the notes. There were about 100 rupees in my fives, a good haul. I could live here and the friends for a month or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight into the platform. The Amritsar Express was just moving out. I was moving slowly enough for me to be able to jump on the footboard on the carriages, but I hesitated from some urgent, unexplainable reason. I hesitated long enough for the train to leave without me. When it had gone and noise and busy confusion of the platform had subsided, I found myself standing alone on this deserted platform. The knowledge that I had 100 stolen rupees in my pyjamas only increased my feeling of isolation and loneliness. I had no idea where to spend at the night. I had never kept any friend because sometimes friend can be once annoying, and I didn't want to make myself conspicuous by staying at hotel, and the only person I knew really when in town was the person I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alley. I kept thinking of Arun, and he would still be asleep or blessing unaware of his loss. So, friends, this is the story, and this story is a very beautiful and fantastic narrative by the Ruskin Bond. प्रस्तुत कथा रस्किन बॉन्डची असून याच्यामध्ये प्रथम पुरुषी निवेदन शैलीचा वापर केलेला आपल्याला आढळून येतो. या कथेमध्ये एक कुस्तीची स्पर्धा चाललेली आहे आणि त्या ठिकाणी लेखकाची भेट अरुणशी होते. अरुण हा अतिशय सरळ स्वभावाचा प्रामाणिक असणारा व्यक्ती आपल्याला दिसतो आणि त्याला फसवण्यासाठीचा मनामध्ये मानस घेऊन दीपक
ला जेव्हा तो नाव विचारतो त्यावेळी दीपक हे खोटंच नाव सांगितलं जातं, कारण हे जवळपास चौथं पाचव्यांदा मी नावं बदललेली होती असं लेखकाने या ठिकाणी कबुली दिलेली आहे. कधी रणबीर, कधी सुधीर, कधी त्रिलोक, तर कधी सुरिंदर. पण मात्र अशा वेळी चांगल्या माणसाचं एक वैशिष्ट्य असतं की त्याला वाईट माणूस कधीच वाईट दिसत नाही. हेच वैशिष्ट्य अरुणच्या बाबत पण होतं. आणि म्हणून अरुण आता ते असणाऱ्या कुस्ती स्पर्धेपासून निघालेला होता. मी म्हणजेच निवेदक, लेखक त्यांच्या मागे आणि लाघवीपणे लागलेला होता. आणि त्याचवेळी अरुणला ते सांगत तो म्हणत होता की मला तुमच्याबरोबर राहायचं आहे, मला तुमची सेवा करायची आहे. अरुणही योगायोगाने असं म्हणतो की मी सकाळपासनं आणि दररोज चांगल्या माणसाच्या शोधामध्ये होतो आणि नेमकं तुम्हीच मला मिळाले. मात्र त्यावेळी दीपक म्हणता की तुम्ही माझी विनाकारण स्तुती करताय. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा दीपक हा अरुणच्या गळ्यात पडण्यासाठी जवळपास तयारच झालेला होता, त्यावेळी मी तुला माझ्या घरात ठेवणार आहे, पण मात्र तुला स्वयंपाक करावा लागेल, तुला सर्व काम करायला लागेल. आणि असं असेल तर मग मी तुला मात्र तुझ्या असणाऱ्या पोटाचा आणि तुझी असणारी समस्या जी आहे ती मी सोडवू शकतो. अशा पद्धतीने अरुणच्या रूमवर गेल्यानंतर दीपक म्हणजे हा जो चोर आहे हा व्हरांड्यामध्ये झोपतो आणि रात्रंदिवस अरुणवर आणि अरुणच्या घरातील असणाऱ्या सर्व गोष्टींवर बारकाईने पाळत ठेवतो. कारण अरुण जरी प्रामाणिक असला तरी दीपकच्या मनामध्ये असणारा भाव मात्र प्रामाणिक नाही. तेव्हा एक दिवस दीपक जो आहे तो स्वयंपाक करतो, पण दीपकने केलेला स्वयंपाक जो आहे तो अतिशय निकृष्ट दर्जाचा असल्याकारणाने शेजारच्या असणाऱ्या मांजरीला तो स्वयंपाक अरुण टाकून देतो. आणि त्यावेळी हसत हसतच तो म्हणतो की मी तुला लिहायला वाचायला पण शिकवणार आहे आणि तुला स्वयंपाक करायला पण शिकवणार आहे. अशा पद्धतीने आणि हसत खेळत एखाद्या जुन्या ओळखीप्रमाणे आणि लेखक आणि अरुण त्या ठिकाणी राहत होते. मध्ये मध्येच अरुणकडे पैसे नसले तर दीपककडनं सुद्धा तो पैसे उसनवार मागत असे आणि नंतर मात्र त्याचं काम झाल्यावर त्याचे पैसे त्याला परत देत असे. दीपक मात्र जेव्हा बाजारामध्ये घरातील असणाऱ्या वस्तू घेण्यासाठी जात असे त्यावेळी त्या किराणा दुकानावरनं घेणाऱ्या वस्तूंमध्ये जास्तीच्या किमती लावून आणि काही पैसे वरच्यावर उडवण्याची आणि सवय दीपकला होती. अशा पद्धतीने दीपकला असं वाटत होतं की मी जास्तीची किंमत सांगितली ते अरुणला पटत असेल किंवा अरुणला फारसं काही कळत नाही. खरं म्हणजे अरुणला सर्व काही कळत होतं, पण अरुण मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत होता. अशा वेळी आणि ज्यावेळी समजा मला लिहिता वाचता यायला लागलं, मला पूर्णपणे आणि हे झालं तर मी शिक्षण घेऊन एक चांगल्या पद्धतीचा अजून शितापीने लोकांना फसवेल अशा पद्धतीने विचार दीपकच्या मनामध्ये होता. दीपक काही वेळा काळजीमध्ये असायचा तर काही वेळा फारच खुश असायचा. अशाच एका दिवशी सायंकाळची वेळ होती आणि त्या सायंकाळच्या वेळी अरुण घरामध्ये येताना त्याच्याकडे नोटांचं बंडल होतं आणि त्याने रात्री झोपताना ते आपल्या उशीखाली ठेवलं होतं. हे बघितल्यावर 15 दिवसापासून काम करणारा दीपकच्या मनामध्ये मात्र आता चोर जागा झाला होता आणि त्याने ठरवलं होतं काहीही झालं तरीसुद्धा अरुणला आता आपल्याला लुबाडायचं. 25-25 पैसे आणि 50-50 पैसे बाजारातनं चोरण्यापेक्षा एकचदा मोठा हात मारला म्हणजे कायमचा ताण आपला मिटणार आहे असा त्याने विचार केला. आणि दरवाजाच्या मध्ये व्हरांड्यावर झोपलेल्या दीपकने हळूहळू मांजरासारखं आणि चोर पावलांनी चालत चालत तो अरुणच्या असणाऱ्या उशीखाली असणाऱ्या पैशांची आज चोरी करायचा विचार करत होता. परंतु मनातल्या मनात त्याला हे सुद्धा वाटत होतं की
मी ज्याच्या आणि पैशांची चोरी करायला येतो आहे किंवा ज्याचा मी विश्वासघात करतो आहे तो माणूस माझ्याशी मात्र खूप प्रामाणिक आहे. आणि म्हणून लेखक या ठिकाणी विश्वातलं एक सत्य किंवा माणुसकीचं एक सत्य या ठिकाणी सांगून जातात. ते म्हणजे एखाद्या लोभी माणसाला, एखाद्या कवडीचुंबक माणसाला, एखाद्या श्रीमंत माणसाला लुबाडणं फार सोपं आहे. कारण श्रीमंताला लुबाडलं तर त्याच्याकडे खूप काय असतं. लबाड किंवा कंजूस माणसाला लुबाडलं तर त्याला लुबाडणं कठीण नसतं. परंतु जो माणूस प्रामाणिक आहे, त्याने गरीब आहे अशा माणसाला लुटणं, चोरणं, त्याच्याकडनं काही घेऊन जाणं हे खरं म्हणजे फार मोठं वाईट कृत्य आहे. असा विचार मनातल्या मनात करत असताना सुद्धा दीपकच्या मनातील असणाऱ्या चोरीची भावना मात्र त्याला थांबवू शकली नाही आणि तो पुढे पुढे जात राहिला. अरुणच्या असणाऱ्या उशीखाली नोटांच्या बंडलमधनं आवाज न होता चोर पावलांनी त्याने हळूचपणे आणि अरुणला कळणार नाही अशा शिताफीने ते पैसे काढून घेतले. किती पैसे होते हे त्याने घाईघाईमध्ये न पाहता तसेच कोंबले बाहेर. अरुणने आणि जेव्हा पैसे काढले तेव्हा अरुणने कुशी बदललेली होती. तो पुन्हा गाढ झोपी गेलेला होता. व्हरांड्याच्या आणि बेडवर पुन्हा चोर पावलावर येऊन आणि दीपक झोपला होता. त्याला ही असणारी सिच्युएशन लक्षात घेऊन त्याच्या मनात हे होत होतं की आपण पैसे घेऊन 10:30ची अमृतसर एक्सप्रेसने एकदाचा बसून गेलो तर कोण अरुण आणि कुठला काय, आपण तरी कुठे याचे खरे मित्र आहोत आणि आपण याच्या सेवेसाठी तरी कशाला आलेलो आहोत असा विचार करत असताना ते पैसे त्याने स्वतःच्या हातात घेतले आणि अरुण जोराचा असणारा एक उच्छ्वास टाकून स्वतःच्या पैसे खिशामध्ये कोंबून निघाला. मात्र मनातल्या मनात जेव्हा पैसे काढले त्यावेळी अरुणचे केस आणि अरुणच्या बोटांना स्पर्श झाला तेव्हा मात्र एक वीज कडाडून जावी, एखादा करंट असणाऱ्या शरीरातून निघून जावं तशा पद्धतीची भावना दीपकच्या मनामध्ये झाली. पण मात्र सर्व शांतता होती म्हणून निभावलं. अरुण झोपलेला होता, दीपकने हे हेरलेलं होतं आणि दीपक आता स्टेशनकडे बाजार रोडमधनं निघालेला होता. अनेक दुकानं एकामागून एक जात होती. असं करता करता तो टावरपर्यंत पोचला होता. टावरच्या घड्याळामध्ये 10:20 झालेली होती. 10:30 अमृतसर एक्सप्रेसचा टाईम होता. पण मात्र दीपक फार जोरजोरात न चालता धीम्या पावलांनीच चालत होता. देअर वेर अबाउट ₹100 इन फाईव्हज. त्याला वाटत होते की जवळजवळ ₹500 त्याने चोरलेले असावेत. जेव्हा तो स्टेशनवर पोहोचला तेव्हा मात्र ट्रेन निघून गेलेली होती. अमृतसर एक्सप्रेस आणि निघालेली होती. त्याने प्रयत्न केला असता आणि पळाला असता तर कदाचित अमृतसर त्याला सापडली असती. पण मात्र त्याने तसं काही प्रयत्न केला नाही. तो ट्रेनवर न बसता तशाच पद्धतीने तिथंच राहिला आणि ज्यावेळी सर्व प्लॅटफॉर्मवरचा असणारा आवाज पूर्णपणे शांत झाला, गोंधळ पूर्णपणे आणि शांततेमध्ये विलीन झाला, त्यावेळी दीपकच्या लक्षात आलं की ह्या प्लॅटफॉर्मवर या असणाऱ्या रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर मी एकटाच उभा आहे. माझ्याकडे पैसे आहेत. तो पुन्हा पुन्हा पायजमामध्ये त्याच्या असणाऱ्या पॅन्टमध्ये पैसे आहेत की नाही चाचपून पाहत होता. एकटेपणाचा त्याला पण भीती वाटत होती. माझ्याकडे पैसे आहेत, मला जर समजा कोणी लुबाडलं तर काय होईल. मग आजची रात्र कुठं आणि घालवायची ह्या विचारात तो होता. त्याला खऱ्या अर्थाने कुठे मित्र नव्हते. कारण मित्र ठेवले असते तर त्याचं सूत्र बिघडणार होतं आणि जीवनाचं सत्र हे सर्वांसमोर येऊन उघडं होणार होतं. म्हणून त्याचे मित्र त्याला नसावेत. तो हळूहळू हॉटेलकडे जायचा जर विचार करू म्हणतो तर हॉटेलमध्ये जाणंसुद्धा आणि धोकादायकच आहे असं त्याला वाटतं. मग आता काय करावं अशा द्विधा मनस्थितीत असतानाच त्याने पुन्हा स्टेशन सोडलं. तो पुन्हा बाजारच्या गल्लीतनं परत येत होता आणि त्याच्या मनामध्ये आता मात्र विचारांचं चक्र वाढलेलं होतं. तो विचार करत होता. अरुण अजूनही गाढ झोपलेला होता, पण अरुणच्या प्रामाणिकपणाबद्दल मात्र त्याच्या मनामध्ये आणि भाव त्या ठिकाणी होता.
Arun, I have made study of a men's faces when they have lost something of the material values. जेव्हा एखादा लोभी माणूस त्याच्या चेहऱ्यावरचा जो भाव असतो, राग असतो, भीती असते, आशावरनं माणसाचा चेहरा ओळखता येतो. पण मात्र अरुण जो आहे हा याच्या पलीकडे असतो आणि अरुण हा कायमच सात्विक भावामध्ये राहतो. म्हणून अशा माणसाला कसं फसवावं असा विचार करीत असतानाच पुन्हा रस्त्याने परत येताना एका असणाऱ्या बेंचवर किंवा बाकावर त्या ठिकाणी दीपक बसलाय. त्याला झालेल्या असणाऱ्या कृतीचा पश्चाताप वाटतो आहे आणि अशा अवस्थेमध्ये चोराच्या मनात सुद्धा माणुसकीचा जो भाव आहे तो माणुसकीचा भाव आपल्याला लक्षात येतो. तो पश्चाताप दग्ध होतो. Arun's blanket along and night drizzles added to discomfort soon and raining heavily. तेवढ्यात मात्र जोराचा पाऊस धोधो धोधो पडायला लागतो. सर्व त्याचे असणारे कपडे ओले होतात. त्या बेंचवर बसणंसुद्धा त्याला अशक्य होतं आणि म्हणून हळूहळू दीपक हा घराकडे येतो. I walked back to the bazaar and sat down the steps of the closed shop. त्या दुकानांच्या असणाऱ्या पायऱ्यांवर बसण्याचा प्रयत्न केला. Few vagrants lay beside me, rolled up right in the thin blankets. The clock showed midnight. जवळपास रात्रीचे 12 वाजले होते. मध्ये मध्ये माझ्या असणाऱ्या जवळ आणि कुत्री येत होती, कारण पावसामधनं स्वतःला वाचवण्यासाठी ते माझा आसरा घेत होत्या. रस्त्यावरचे दिवे जे आहेत ते पावसामुळे मंद मंद प्रकाशांना दिसत होते. दे आर गेटिंग डीम. Arun's money. In the morning he would probably have given me a rupee to go to the picture, but now I had it all. मनातल्या मनात एक विचार आला, मी जर पैसे चोरले नसते आणि अरुण जवळच राहिलो असतो तर अरुणने मला कदाचित एवढे पैसे आल्यामुळे 1 रुपया बक्षीस दिला असता आणि चित्रपट पाहायला सुद्धा पाठवलं असतं. ऑन लर्निंग टू राईट होल सीन्स, होल सेंटेन्सेस, दे वेअर समथिंग. आतापर्यंत त्याने मला स्वयंपाक, माझं लिखाण, माझे असणारे वाक्य आणि सेंटेन्सेस शिकवले असते. पण मात्र 100-200 रुपयाच्या लोभासाठी मी चांगल्या माणसाच्या आणि संगतीपासनं लांब गेलो आणि एक जीवनामध्ये शहाणा, चांगला, यशस्वी माणूस होण्याच्या रस्त्याला लागलेलो होतो. पण मात्र आय वॉज रादर व्हेरी अनफॉर्च्युनेट or I am rather cruel. Perhaps it was also concern of Arun that he drew me back, a sense of sympathy in one of my weaknesses, and through hesitation over the theft I had often been caught. A successful thief must be pitiless. I was fond of Arun, my affection for him. रस्त्याने चालता चालता अरुणबद्दलचेच विचार माझ्या डोक्यामध्ये होते. आय हरीड बॅक टू द रूम. मी घाईघाईने रस्त्याने तसाच परत आलो. रूममध्ये चोर पावलाने घुसलो आणि कोणाला लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने अरुणच्या बिछाण्याजवळ गेलो. विथ द मनी इन माय हँड. माझ्या हातामध्ये ते पैसे होते. ऑन माय हँड अंडर द मॅट्रेस. मी त्या हात त्या उशीखाली घातला आणि कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लेनेशन अरुण ओकअप आय वुड बी लॉस्ट. आणि आता जर समजा पैसे ठेवता ठेवता अरुण उठला तर मग मात्र माझं असणारं सर्व पितळ उघडं पडेल. आय विल बी ओपन in front of the Arun, and Arun will understand that I am not his friend but he is enemy, or he is rather thief. I opened the door clumsily and then stood in the doorways in the cloud midnight. अंधारलेल्या ढगाळलेल्या त्या रात्रीमध्ये मी दरवाजा उघडला. ग्रॅज्युअली माय आईज बिकम अकस्टम्ड टू द डार्कनेस. रूममधला अंधार मला अजूनच जास्त अपरिचित झालेला होता. अरुण अजूनही गाढ झोपलेला होता. मी हळूहळू चोर पावलांनी आणि तिथं गेलो. आवाज न करता अरुणच्या उशीखाली ते सर्व पैसे पुन्हा मी ठेवून दिले. अँड फॅसिनेटेड इन द ट्रँक्विल फीचर, इझिली ब्रीदिंग अँड रिमेंड मोशनलेस फॉर मिनिट्स. 1 मिनटं श्वासोश्वास बंद करून जवळपास माझा सुगावा लागू नये, श्वाससुद्धा वाजू नये अशा अर्थाने मी पुढे निघालो. देन माय हँड एक्सप्लोर्ड मॅट्रेस, फाउंड द एज. आणि मला अंधाऱ्यामध्ये गादी आणि ती मॅट्रेस सापडली.
मी ते नोट ज्या होत्या, पैसे जे होते ते उशीखाली घातले. आय वोक नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड द अरुण हॅड ऑलरेडी मेड टी. सकाळी जेव्हा मी उठलो होतो, बराच उशिरा उठलो, त्यावेळी अरुणने माझ्यासाठी सुद्धा चहा करून ठेवलेला होता. आय फाउंड इट डिफिकल्ट टू फेस इन द हार्श लाईट ऑफ द डे. रात्रीच्या अंधारामध्ये केलेला गोंधळ आता मात्र अरुणसमोर कसा काय दाखवायचा याचा मी विचार करतच होतो. पण हिज हँड वॉज स्ट्रेच टुवर्ड्स मी. देर वॉज अ 5 रुपीज नोट्स बिटवीन हिज फिंगर. त्याने मला सकाळी 5 रुपये मला दिले. माझं हृदय आणि एकदमच गलितगात्र झालं. आय मेड सम मनी येस्टरडे, ही सेड. काल मला काही पैसे मिळाले. नाव यू विल गेट पेड रेग्युलरली. माय स्पिरिट रोज ॲज रॅपिडली इट फॉलन. तुला आता दररोज पैसे मिळतील. आय कॉंग्रॅच्युलेट माय सेल्फ ऑन हॅव्हिंग रिटर्न द मनी. मी मनातल्या मनात विचार केला, खरं म्हणजे मी फार बरं केलं. पैसे जरी चोरले होते, पण मात्र मी परत केले, कारण अरुणसारखा एवढा चांगला असणारा व्यक्ती. बट वेन आय टूक द नोट, आय रिअलाइज दॅट ही न्यू एव्हरीथिंग. द नोट वॉज स्टील वेट फ्रॉम लास्ट नाईट रेन. त्याने मला जी 5 रुपयाची नोट दिली ती सुद्धा अजून ओली होती. कदाचित अरुणला कळलं असेल. टुडे आय विल टीच यू राईट लिटिल मोर दॅन वन युअर नेम, ही सेड. आज तुझ्या नावापेक्षा आणि त्याच्यापेक्षा मी तुला जास्त शिकवणार आहे. ही न्यू बट नायदर हिज लिप्स हिज आईज सेड एनिथिंग अबाउट देअर नोईंग. त्याच्या डोळ्यामध्ये, त्याच्या चेहऱ्यावर कुठल्याही प्रकारचा भाव नव्हता. तो कदाचित दीपकला असं कधीही सांगितलं त्याने नाही. आय स्माइल्ड ॲट अरुण इन माय मोस्ट अपीलिंग वे अँड द स्माईल केम इट बाय सेल्फ विदाउट माय नोविंग इट. आणि मी हसत हसत त्याच्याकडे पाहिलं आणि माझ्यातला चोर हा खऱ्या अर्थाने चांगल्या माणसाच्या संपर्कात आल्यानंतर चोरवृत्ती, जसं आणि वाल्मिकीला नारदाला वाल्या भेटला आणि त्याचा वाल्मिकी झाला, किंवा बुद्धांना अंगुलीमान भेटला आणि त्याचा फरक पडला, तशा पद्धतीने जीवनामध्ये एखाद्या चांगल्या व्यक्तीचा परिस्पर्श झाला म्हणजे जीवन हे सुखकर आणि चांगलं होतं. आणि चोर जरी असला तो सुद्धा त्याची चोरवृत्ती आणि चौर्य कर्म सोडून तो चांगला घडू शकतो. हेच असणारं द्योतक रस्किन बॉन्ड यांनी ह्या कथेतून सांगितलेलं आहे. This is one of the most and very fantastic kind of story which tells the uh, victory of humanity over the culpritness and viciousness in the life of a man. With these words, I take off your permission and we will stop here. Vande Mataram. Jai Hind, Jai Maharashtra.